यूक्रेन के दो वड्डे शहरों से रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। कीव के नाल खारकीव च भी जंग तेज। रिहायशी इलाकों नूं भी बनाया जा रहा निशाना। यूक्रेन उत्ते रूसी हमलिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ने जारी की एडवाइजरी। भारतीयों ਨੂੰ फौरन कीव ਛੱਡਣ ਦੀ सख्त हिदायत। कहा जो भी साधन मिले लेके शहर तो निकलो बाहर। ऑपरेशन गंगा नूं रफ्तार देने की तैयारी। यूक्रेन तो भारतीयों नूं वापस लियाएगी एयरफोर्स। अज ही C-17 एयरक्राफ्ट भर सकते हैं उड़ान। रूस यूक्रेन हमले ते भारत दी पैनी नजर। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति दे नाल कीती मुलाकात। यूक्रेन मुद्दे उत्ते दित्ती जानकारी। कीव दे बेहद करीब पहुंची रूस की फौज। किसी भी वेले हो सकता है तेज हमला। 9 शहरों च एयर रेड अलर्ट जारी। रूस की घेराबंदी ते यूक्रेन का बयान। कीव च हालत तनावपूर्ण। असीं दे रहे हां मुंह तोड़ जवाब। यूक्रेन नूं हथियारां दी मदद करन वाले देशां नूं रूस की धमकी। जे जंग च रूस खिलाफ वरते हथियार तब भुगतना पएगा खामियाजा। पटियाला जेल दे विच बंद मजीठिया दे नाल सुखबीर बादल ने की मुलाकात। कल अकाली दल के होर आगुआं ने भी की सी मुलाकात। 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत दे विच ने बिक्रम मजीठिया। गुरुग्राम के मकान च रची जा रही सी वड्डी साजिश। 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। वड्डी गिनती च गोलियां दे खोल भी मिले। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। ते मार्च का महीना शुरू हो चुका है। मार्च के महीने दे विच 9 दिन बाद पंजाब के लोगों की राय तुहाडे सामने होएगी। यानी कि नतीजे ने बस 9 दिन दूर। बिल्कुल तो मैं हां अर्शदीप संधू ते अज चर्चा कर रहे हैं नतीजों की। चोणां दे नतीजों की 9 दिन बचे ने। 9 दिनों बाद विधान सभा दे विच कुर्सी ते कौन बैठेगा, ताज किस दे सिर ते सजेगा, ये तस्वीर साफ होएगी। 9 दिन बाकी ने ते न्यूज़ 18 दे उत्ते चोणां दी महा कवरेज लैके हाजिर हां। बिल्कुल 9 दिन दूर ने नतीजे। और इस वड्डी खबर के नाल ही शुरुआत करन जा रहे हैं। इलैक्शन का काउंटडाउन सी ते हुण नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 मार्च नूं सवेरे 5 बजे तो लगातार असीं तुहाडे नाल होवांगे। पर 10 मार्च तक भी हर एक अपडेट पंजाब दी सियासत दा, किहड़ी सीट दे उत्ते की हाल है, लोग की कह रहे ने ते सियासी जिहड़े आगू ने वो इस समय की कुछ सोच रहे हैं, उस दे नाल ही असीं शुरुआत करन जा रहे हैं। चोणां दे नतीजों तो 9 दिन दूर इस समय पंजाब है। 10 तारीख नूं पता लगेगा कि पंजाब दे लोकां ने किस दे हक दे विच अपना फैसला सुनाया है। ईवीएम कैद हो चुके हैं, सामने आना बाकी है। 10 तारीख सवेरे 8 बजे तो ईवीएम खुलनियां शुरू हो जाएंगे तो उस तो बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे पंजाब दे लोकां दे, पंजाब दे वोटरां दे, जनता दे कि आखिर उन्होंने किस दे हक दे विच फैसला सुनाया है। बिल्कुल तो 9 दिन बाकी ने। न्यूज़ 18 दे नाल जुड़े रहो। हर एक अपडेट दे लई, हर एक अपडेट सिर्फ न्यूज़ 18 दे उत्ते। पहले रुझान तो लेके फाइनल तस्वीर तक न्यूज़ 18 दे उत्ते महा कवरेज लगातार जारी है। हुण 9 दिन बाकी ने ते नतीजे आउण वाले ने। पंजाब दे विच विधान सभा दीयां चोणां वोटां पै चुकियां ने ते हुण नतीजे 10 मार्च नूं फैसला लोकी कर चुके ने, वोट पा चुके ने। लेकिन नतीजे 10 मार्च नूं आने ने ते 10 मार्च नूं नतीजों का गणित सामने होएगा। हर पिक्चर न्यूज़ 18 ते होएगी। बिल्कुल नतीजों की पुठी गिनती शुरू हो चुकी है। आज है 1 मार्च, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ते फिर आएगा 10 तारीख। 10 तारीख का दिन जिस दिन वोटां के नतीजे लोगों के सामने होंगे। 5 सूबे के नतीजे आने ने, पर उस तो पहला 5 सूबे के नतीजे सामने होंगे। पर सब तो वध नजर पंजाब की लाजमी तौर पर पंजाब के नतीजों उत्ते होएगी, क्योंकि इस दे नाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा ते मणिपुर के नतीजे भी आने ने 10 मार्च नूं। यह भी तुहानूं दस दिए कि 7 तारीख नूं आखिरी फेस है और आखिरी फेस तो बाद सिद्ध तौर के उत्ते आखिरी जिहड़ा वोटां दीयां गिणती का इंतजार हुंदा और 10 तारीख नूं होएगा। हुण 2 फेज ही बाकी ने इलैक्शन दे। जिहड़ी वोटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश दे विच उसदे 7 फेज दे विच वोटिंग करवाई गई। पंजाब दे विच सिंगल फेज दे विच सी तां 2 फेज बाकी ने। 7 तारीख तक शेड्यूल है। उस तो बाद 10 तारीख नूं नतीजे अनाउंस कर दिते जाणगे और सवेर तो ईवीएम खुलनियां शुरू हो जाणगियां। और इसी तरह असीं तुहाडे तक महा कवरेज लगातार हुण पहुंचाते रहांगे। बिल्कुल तो महा कवरेज पहुंचा रहे हैं। लगातार काउंटडाउन शुरू हो गया है नतीजों का। इस दे विचाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री नूं जन्म दिन की
ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਰਥਡੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। ਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੀਮ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਤੀਜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਔਰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ, ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 9 ਦਿਨ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਈਵੀਐਮ ਖੁੱਲਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 2017 ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਿਆ ਕਰੀਬ 5.25% ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 77.20 ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬ 77% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਰਸ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ 72% ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, 71.95% ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਗੌਰਵ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ, 5.25% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ 5 ਕੋਨਾ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 72% ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ 65%, 66%, 67%, 70 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਕੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.25% ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,53,86,262 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,54,69,618 ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ 83,556। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਵ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟ ਗਈ, ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 83,556 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 1,53,86,262 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਰ 1,54,69,618 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, 83,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੋਟ ਕਰੇ,
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਵੋਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜੋ ਅਰਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 15 2007 12 17 ਤੇ 22 ਇਹ ਆਪਾਂ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅੰਕੜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਤੀਆਂ 5 ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ 68.73 ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟੀ ਸੀ, 62.14% VOTING ਹੋਈ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 76% VOTING, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 78.30% VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ 77.20%। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ VOTING ਘਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 62% VOTING ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1997 ਔਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ। 1997 ਚ ਕਰੀਬ 69% VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਇੱਥੇ 93 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 62% VOTING ਹੋਈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1997 ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 5% ਵੋਟਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੰਪਰ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 14% ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਹੋਈ, 62 ਤੋਂ 76% ਤੱਕ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2002 ਔਰ 2007 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੰਪਰ VOTING ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ 62% ਤੋਂ 14% ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੰਪਰ VOTING ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਪਰ 2012 ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2% ਹੋਰ ਵਧੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1% ਘਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪਲਟਦੀ ਸੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, VOTING ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ VOTING ਵਧੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ 2012 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਣੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 25,000 26,000 27,000 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਮੈਂ 2012 ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ PPP ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਲੇਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? 2022 ਚ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਰਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ 2012 ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਚ ਵੀ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, 2017 ਚ ਵੀ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਡਰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2 ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੇ, ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਿਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ।
ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ VOTING ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਮੰਥਨ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ VOTING ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ VOTING ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੇ VOTING ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ VOTING ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 9 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ VOTING ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਲਈਆਂ ਮੰਥਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਬਦਲੀ 2017 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਬਦਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਖੜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਸਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਹੇ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰੀਬ 70 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ 65 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਕਰੀਬ 72 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 23 ਇਸ ਵਾਰ 72 ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਅਲਾਈਅੰਸਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਅਮਨ ਜੇ ਦੱਸ ਸਕੋ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ VOTING ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ अर्श 3 ਮਾਰਚ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 37 ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 72% ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 3 ਮਾਰਚ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੰਨਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਪਿੰਡੂ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੈਡਰ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਡਰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ 6 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੈਡਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਗੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ इन तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 3 ਮਾਰਚ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ VOTING ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੀਟਾਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਨਪਿੰਦਰ ਪੰਕਜ ਅਮਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ VOTING ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ NDPS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬੇਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਇਸ ਵਫਦ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਨੋਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਮਨੋਜ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ठीक है लग रहा है मनोज तक आवाज नहीं पहुंच रही मनोज मेरी आवाज तो तक पहुंच रही है बिल्कुल गौरव जी चलो कोशिश करेंगे दोबारा जुड़न दी ते पूरी अपडेट लैण दी इस समय तुहानूं दस दईए कि पटियाला दी जेल दे विच सुखबीर सिंह बादल ने विक्रम मजीठिया दे नाल मुलाकात की है और इस मुलाकात तो बाद करीब 2 घंटे मुलाकात हुई है और मीडिया लाजमी तौर पर पंजाब के लोग भी जानना चाहते होंगे कि अंदर की कुछ गलबात विक्रम मजीठिया दे नाल करके आए ने खैर इलेक्शन तो जरूर निकल गए पर विक्रम मजीठिया दे लई यह भी एक चुनौती है कि हाई कोर्ट तो राहत मिलती है कि नहीं मिलती मोहाली कोर्ट दे विच राहत नहीं मिली और हाई कोर्ट उस तो बाद लाजमी तौर पर जाना होएगा राहत दे लई बदल उन्हां दे कोल खुला है हाई कोर्ट तो भी नहीं मिलती पर सुप्रीम कोर्ट वाला भी एक बदल खुला है पर NDPS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਨੋਜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਮਨੋਜ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਗੇਟ ਹੈਗਾ
ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਹਰਪਾਲ ਜਨੇਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਰਵ। ਮਨੋਜ ਇਹ ਦੱਸੋ 2 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ। ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।